Come this one instead. Requesting parents to bless your child and your other children and wish them all the best for their life. I could see the mixture of emotions among their parents. All the parents. Bhargavi, can start moving. Bhargavi, move. Boys, wait. జరిగినప్పుడు చూడు ఇంతకంటే వైట్ రాదు. May I request the parents of these students to kindly come down to the stage and bless all the children. Along with your child, kindly bless all the children.
is water. A moment of emotions as they are receiving blessings from their parents. My Dyson Airwrap. Parents are wishing blessing and they could see even they are emotional as they are giving blessings for their children. Om Shanti Shanti Shanti. Now we have another set of boys coming onto the stage to receive the blessings from the parents. Om Shanti Shanti Shanti. Now take space. Stand freely now. Spread out. Move forward. Move forward. Little more forward. One step. Enough. Now stand. Now requesting teachers, management members, kindly. Om Shanti. Om Shanti Shanti Shanti.
పేరెంట్స్ లేట్గా వచ్చిన వాళ్ళు ఎవరున్నా సార్ Om Shanti Shanti Shanti. Thank you, dignitaries, parents, teachers, for your valuable blessings. Dear parents, teachers, brothers, sisters, and friends, please join me in welcoming our esteemed school chairman, Mr. Maradi sir, onto the stage. Sir's vision, motto, leadership, and guidance have been pivotal in shaping the success of our school, and we are honored to have sir here on the stage to inspire us. My dear parents and my dear family members, warmly welcome to the farewell party of 24-25 10th class batch. This day, one side be happy, one side is unhappy. Be happy means every ending just as new beginning. The school level was ending, a new era, whole life just starting. That is the reason every ending is just new beginning. I am feeling now onwards, all the children, for 10th class children, the parents, they are provide only the facilities, the built of the character, built of the education, built of the learning, everything is depends upon your ideas, your everything yours only. Anybody, always they are not push. ఇప్పటి వరకు మీ తల్లిదండ్రులు టీచర్స్ అందరూ కూడా మీకు చాలా సపోర్ట్ చేశారు. కానీ ఇప్పటి నుండి మీరు స్వతహాగా బ్రతకవలసిందే. ఎందుకు అంటే ఒక స్కూల్ అనేది పుట్టినిల్లు అటువంటిది, కాలేజీ అటువంటిది, మెట్టినిల్లు అటువంటిది. పుట్టినింట్లో తన కూతురికి తల్లి ఏది చేసినా సపోర్ట్ చేస్తూనే ఉంటాడు తండ్రి. ఏది చేసినా ఆ చిన్నపిల్ల ఏం తెలుస్తులే అంటాడు. వాళ్ళ భార్య తిట్టినా సరే కానీ తండ్రి మాత్రం ఏం తెలుసులే అంటాడు. కానీ ఇక్కడ మరెడ్డి సార్ మాత్రం ఆల్వేస్ గివ్ ద రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్. మీరు ఇప్పుడు మాత్రం టీచర్స్ అన్నా పేరెంట్స్ అన్నా మీకు కొద్దిగా కాదు చాలా కోపం ఉంటుంది వాళ్ళ మీద. కానీ ఫ్యూచర్లో మీరు గుర్తుపెట్టుకున్నది ఇద్దరిని, తల్లిదండ్రుల్ని, టీచర్స్ని. వీళ్ళు మాత్రమే మీ బాగు కోసం ఎప్పుడు ప్రయత్నిస్తుంటారు. అందుకే మీరు కొద్దిగా వాళ్ళ యొక్క ఆలోచనలు అన్నీ కూడా లేటుగా అర్థం చేసుకుంటారు. ఒకవేళ మేము తల్లిదండ్రులు కావచ్చు, యాజ్ ద టీచర్స్ కావచ్చు, మీకు మంచి సలహాలు సూచనలు ఇవ్వనట్లయితే ఇన్ ఫ్యూచర్లో మేము మ్యారేజ్ అయిన తర్వాత అబ్బాయికి అయితే భార్య, అమ్మాయికి అయితే భర్త, నిన్ను అన్నదెవరు, నీకు చదువు చెప్పింది ఎవరు అని తిడతారు. కానీ అదే మీరు బాగుపడ్డారనుకోండి, ఎవ్రీథింగ్ యువర్ ఫ్యామిలీ బీ హ్యాపీ. అందుకే మిమ్మల్ని అందరూ కూడా మేము ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ కావచ్చు, ద మేనేజ్మెంట్ ఆఫ్ స్కూల్స్ కావచ్చు, మిమ్మల్ని అందరినీ ఒక చిన్న మొక్క వలె పెంచడానికే ప్రయత్నిస్తూ ఉంటాయి. అందుకే మీరు ఎటువంటి ద్వేషాలు పెంచుకోకండి. మీ బాగోగులు కోరేది మాత్రం తల్లిదండ్రులు మరియు టీచర్సే. అందుకనే మీ మంచి భవిష్యత్తు కోసమే వాళ్ళు చెప్పడం జరుగుతుంది. See, you are so talented. That's why the world is waiting for your talents. ప్రపంచమే మీ యొక్క మేధాశక్తి కోసం వేచి చూస్తుంది. టుడే చిల్డ్రన్, టుమారో సిటిజన్స్. అది డెమోక్రటిక్ కంట్రీ కావచ్చు, ఏదైనా మీరు ఒక మంచి సిటిజన్గా ఉన్నప్పుడు మాత్రమే ఆ దేశం, ఆ ఊరు, ఆ ఇండ్లు కావచ్చు, ఆ ఊరు కావచ్చు, ఆ దేశం కావచ్చు, ఈ ప్రపంచమంతా అభివృద్ధి, డెవలప్మెంట్ కావడానికి అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి మీరు మమ్మల్ని మంచి మనసుతో అర్థం చేసుకొని మీ యొక్క బంగారు భవిష్యత్తును పాడు చేసుకోవద్దని కోరుకుంటున్నాను.
ఎడ్యుకేషన్ ఈజ్ ఎ బ్రిడ్జ్ యువర్ డ్రీమ్స్. మనం కలలుకునేది ఏంటంటే మీరు ఫ్యూచర్లో డెవలప్ అయిన తర్వాత ఇదే క్యాంపస్కి మీరు ఒక గెస్ట్గా రావాలని కోరుకుంటున్నాను. అది నేను అన్నీ చేశాను. ఇప్పుడిప్పుడే వాళ్ళు ఎంత హ్యాపీగా చెప్తున్నారంటే, సరే నన్ను ఈరోజు తిట్టుకోవచ్చు, మీరు మాత్రం మీరు భవిష్యత్తులో బాగుపడితే నాకు మీ తిట్లే నాకు దీవెనలు అవుతాయి, నా యొక్క కోపమే మీ బంగారు భవిష్యత్తుకు బాట వేస్తుందని నేను మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను. మీకు మంచి లాంగ్ లైఫ్ ఉండాలి, బెస్ట్ పొజిషన్లో ఉండాలి. మిమ్మల్ని ఎవరు కూడా వేలెత్తి ఫలానా అబ్బాయి ఇది అనకూడదు. చూసారా వాళ్ళ అబ్బాయి ఎలా ఉన్నాడో ఈ పొజిషన్, మిమ్మల్ని రోల్ మోడల్గా తీసుకోవాలి. మీరు మాత్రం రోల్ మోడల్గా పనికిరాని సినిమా చూసి బెత్తడు పైకి ప్యాంటు ఆపుకుండు, ఇది మాత్రం మీ యొక్క అది పిల్లవాళ్ళ యొక్క తప్పు కాదని నేను అనుకుంటున్నాను. అది మీ పేరెంట్స్ చేసేదే. ఎందుకంటే మీరు ఎవరు చేయించారా మీకు కటింగ్ అంటే మా పేరెంట్సే చేయించారంటున్నారు. ఒక స్టూడెంట్ లెక్కనే ఉంచండి, స్టూడెంట్ లెక్కనే ఉంచండి. తల్లిదండ్రులు మీరు మాత్రం నేను ఆ క్యాంపస్ స్టేట్ క్యాంపస్ కావచ్చు, ఈ సిబిఎస్ఈ క్యాంపస్ కావచ్చు, ఎటువంటి పరిస్థితులలో ఆ యూనిఫామ్ని కానీ పైకి పోయిన ప్యాంట్ని కానీ ఆఫ్ కటింగ్ని కానీ నేను ఎటువంటి పరిస్థితుల్లో నేను అగ్రీ చేయను. నేను ప్రతిదీ నేను సిస్టమేటిక్గానే ఉన్నాను. మీరు కూడా సిస్టమేటిక్గా మీ పిల్లల్ని స్కూల్కి పంపించాలని కోరుకుంటున్నాను. ఇంకో విషయం ఏంటంటే 10th వరకు ఇంతకుముందే చెప్పాను, పుట్టినిల్లు మెట్టినిల్లు అని. నేను ఈ రెండింటిని ఒక 2 animals తోటి పోల్చుతున్నాను. మీకు వాట్ ఈస్ ద నేషనల్ ఎనిమల్ ఆఫ్ ఆస్ట్రేలియా? కంగారో. ఇక మంకీ, కోతి అంటే తెలుసు కదా, మంకీ. ఈ 2 జంతువులు మధ్య వాటి యొక్క డిఫరెన్స్ చెప్తాను. ఈ కంగారో అనేది ఒక చెట్టు మీద నుండి ఒక ప్రదేశాన్ని నుండి ఒక ప్లేస్ నుండి వన్ ప్లేస్కి వెళ్ళేటప్పుడు తన పిల్లల్ని తన కడుపు కిందనే పెట్టుకొని వెళ్ళిపోతుంటుంది. ఎక్కడ కూడా చిన్న హాని కూడా జరగకుండా ఆ కంగారో తన పిల్లల్ని చూసుకుంటుంది. అదే మీ యొక్క ఇల్లు, మీ యొక్క స్కూలు, ఆ 2 కలిపితే కంగారో. ఓకేనా? ఇంకొకటి ఉంటుంది, కోతి ఉంటుంది. దానికి పిల్లల్ని కనడం మాత్రం తెలుసు, దానికి పెంచడం తెలియదు. ఒక చెట్టు నుంచి ఇంకో చెట్టుకి జంప్ చేయాలనుకోండి, అది 2 రోజుల పిల్లనా కోతి పిల్లనా 10 రోజుల కోతి పిల్లనా ఆలోచించదు. ఏం చేస్తుంటుంది? నువ్వు పట్టుకుంటే నువ్వు సేఫ్గా ఉంటావు, నువ్వు వదిలేస్తే నువ్వే చేస్తావు అనే ఉద్దేశంలో అది కోతిని పట్టుకోవాల్సి వస్తుంటుంది. అదే కాలేజీ అంటే. ఇక అంతకంటే నేను ఎక్కువ ఏం చెప్పను. కాలేజీలో మీ ఇష్ట ప్రకారం నువ్వు వినకపోయినా ఎందుకు ఏమిటి ఎలా, ఇంతకుముందు జెమినీలో వచ్చేది ఎందుకు ఏమిటి ఎలా అనేది, అది కార్పొరేట్ కాలేజ్కి బాగా జరుగుతుంది. కంపల్సరీ మీరు ఫీజు కడితేనే మీ యొక్క బ్యాగ్ అనేది లోపలికి వెళ్తుంది, లేదంటే గేట్ బయటనే ఉంటుంది. కాబట్టి మీరు ఈ స్కూల్లో ఉన్నట్టే అక్కడ కూడా ఉండండి. మీరు వాళ్ళు ఏం పట్టించుకోరు, మీరు అడిగినప్పుడు మాత్రమే మీకు రెస్పాన్స్ ఇస్తారు. వాళ్ళ యొక్క టీచింగ్ ఈజ్ డిఫరెంట్, టీచర్ ఈజ్ డిఫరెంట్, లెక్చరర్ ఈజ్ డిఫరెంట్. టీచర్ అనేవాళ్ళు ఇద్దరు, స్టూడెంట్ అండ్ టీచర్ ఈజ్ కలిస్తేనే టీచింగ్ అంటారు. లెక్చర్ మెథడ్ అంటే ఓన్లీ నేను చెప్పినట్టు మీరు వినకపోయినా నాకు సంబంధం లేదు. నేను చెప్పాలనుకున్నది నేను చెప్పాను, మీరు వినరో అది మీ యొక్క ఇష్టం మీద ఆధారపడి ఉంటుంది ఈ యొక్క కాలేజ్ లెవెల్లో. అందుకే నేను ఇంకోటి కోరుకుంటున్నాను, మీరు ర్యాంకులు చూసి జాయిన్ కాకండి. ఏదైతే గ్రీన్వుడ్ స్కూల్లో మీరు మీ పిల్లల్ని చదివించారో, మీ ఫీజు కట్టేటప్పుడు కానీ మీరు ఏ సమయంలో వచ్చినా మీకు మేనేజ్మెంట్ అయితే అందుబాటులో ఉంటుందో, మీ యొక్క పిల్లల గురించి అడిగి తెలుసుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుందో అటువంటి కాలేజీలలోనే జాయిన్ చేయమని నేను కోరుకుంటున్నాను. ఎవరికో ర్యాంక్ వచ్చింది, మాకు ర్యాంక్ రాలేదు, వాళ్ళు 2 ప్రెస్టేజ్ వద్దండి. ఎడ్యుకేషన్ దగ్గర ప్రెస్టేజ్ అనేది వద్దు. ఇప్పుడు చాలా ఏమైందంటే ప్యాషన్ అండ్ ప్రెస్టేజ్ 2 ఎక్కువైపోయాయి. ప్యాషన్ అంటే వాళ్ళకంటే వాళ్ళు చదివిస్తున్నారు కాబట్టి నేను చదివేయాలి. ప్రెస్టేజ్ అంటే వీళ్ళ పిల్లవాడు హుజూర్నగర్లో చదువుతున్నాడు కాబట్టి నేను హైదరాబాద్లో చదివించాలి, దాన్ని ప్రెస్టేజ్ అంటారు. మీరు కాలేజీ విషయానికి వచ్చినప్పుడు మాత్రం మీరు కార్పొరేట్ కాలేజీల వెంటబడి అడ్మిషన్ కోసం 20,000, ఏంటిది బెడ్ బుకింగ్ కోసం మళ్ళీ ఒక 30,000, కాలేజీలో జాయిన్ అయ్యేటప్పుడు 50% ఫీజు,
అక్కడికి పోయినాక ఉంటుంది. అన్నం బాగాలేదు డాడీ ఏంటి అడిగాడు అనుకో, నువ్వు తినడానికి వచ్చినావా చదువుకోవడానికి వచ్చినావా? ఇక అమ్మాయి ఏదో ఇక ఫీజు కట్టినా మొత్తం ఇక తప్పదు మీకు, ఇక చదువమ్మ బాగానే ఉంటుందిలే నేను చెప్పాను. ఇట్లా కాంప్రమైజ్ అవుతున్నారు. ఆఖరికి మా పిల్లవానికి ఎక్కడ చూసినా ఫంక్షన్లోకి పోతే టింగ్ టింగ్ అని మొత్తుకుంటూ ఉంటుంది. ఏంటిది? మన మొబైల్లో మెసేజ్, మా అబ్బాయికి ఆల్ ఇండియా 224 ర్యాంకు, మా అబ్బాయికి 225th ర్యాంకు చూపిస్తుంటారు. అక్కడ ఫంక్షన్లు ఏం చూపిస్తుంటారంటే ఈ ఫోన్ని పక్కన వాళ్ళందరికీ చూపిస్తుంటారు. అవి వాళ్ళు వేసి పంపించేది. ఈ ఫంక్షన్లో ఏం చెప్తారంటే అందరికి కూడా మీరు ఇగో మా బాబుని ఈ కాలేజీలో జాయిన్ చేయించాను, ఇగో మా ఆల్ ఇండియా టోటల్ ఇండియాలోనే మా బాబుది 115 ర్యాంకు, 25 ర్యాంకు, 2వ ర్యాంకు, 3వ ర్యాంక్ అని చెప్తారు. అది అంతా హ్యాపీగా జరిగిపోయింది. మిగతా మీ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ కూడా హ్యాపీగా ఫీల్ అయ్యారు. హ్యాపీగా ఫీల్ అయిన తర్వాత ఫైనల్ రిజల్ట్ వచ్చింది. ఫైనల్ రిజల్ట్ వచ్చిన తర్వాత మన యొక్క అబ్బాయి యొక్క ఎంసెట్ ర్యాంక్ చూస్తే 5 డిజిట్స్ దాటింది. అప్పుడు ఏం చెప్తారంటే మా ఓన్కి అప్పుడు జ్వరం వచ్చింది, హాస్పిటల్లో జాయిన్ చేశాను, లేకపోతే అంటే ఆ స్టేట్ ఫస్ట్ ర్యాంక్ మా ఉంది. మళ్ళీ అక్కడ ఒక దగ. అందుకనే మీ పిల్లల్ని మాత్రం మీరు ఒక ఇండివిజువల్ కాలేజీలో మన పిల్లలకి అందరికి వేరే పిల్లవాడికి స్టేట్ ర్యాంక్ వస్తే నాకేంటండి, నా పిల్లని యొక్క స్టాండర్డ్ ఏంటి అని తెలుసుకునే ఆ విద్యా సంస్థలలోనే మాత్రమే జాయిన్ చేయాలి. ఓకేనా? అదొక పాయింట్. ఇంకొకటి, ఇప్పుడు పిల్లలకి 2 తెలుసు, ఒకటి ఫోను, ఒకటి బడి ఫోను. ఈ 2 తప్పకి ఇంకోటి ఏం తెలియట్లేదు. ఇంటికి వస్తే రిలేషన్షిప్ లేదు, ఎవరితోటి వాడు మాట్లాడు. ఇంకా నేను కోరుకునేది ఏంటంటే మీకు సమయం వచ్చినప్పుడు కంపల్సరీ మీ పిల్లల్ని భక్తి, ఇప్పుడు గో బ్యాక్ టు వేదాస్ అంటారు స్వామి వివేకానంద. మళ్ళీ మనం గతానికే వెళ్దామంటాడు. మీరు ప్రతి ఒక్కరు కూడా మీ పిల్లల్ని దేవాలయానికి, హిందువులు అయితే దేవాలయానికి, క్రైస్తవులు అయితే చర్చికి, ముస్లింలు అయితే మాస్కి తీసుకెళ్ళండి. ఆ తీసుకెళ్ళడం వలన వాళ్ళు అక్కడ చేసే ప్రేయర్ వల్ల కావచ్చు, ఆ దేవుని యొక్క ఇన్స్పిరేషన్ కావచ్చు. మీరు చాలామంది ఇందులో తిరుపతి వెళ్ళుంటారు. ఎంతమంది వెళ్తుంటారు ఆ తిరుపతికి రోజు? ల్యాక్స్ ఆఫ్ పీపుల్ వెళ్తారు. కానీ మన ఇంటికి 3 చుట్టాలు వస్తారు, కానీ 30 ఈగలు ఉంటాయి మన ఇంట్లో. అదే ఆ పుణ్యక్షేత్రంలో చూసారా? ఎప్పుడైనా ఒక్క ఈగనన్నా చూసారా? మీరు ఒక్క దోమనన్నా చూసారా? అదే పవిత్రత అంటే, అదే హోలీ ప్లేస్ అంటే. మనం ఎక్కడైతే వెళ్తామో మనం ఏది కావచ్చు, చర్చి కావచ్చు, మాస్క్ కావచ్చు, అటువంటి ప్రదేశాలకు తీసుకెళ్ళి, ఎందుకంటే వాటి యొక్క ప్రాముఖ్యత తెలపండి, తప్పకుండా మారుతాడు. ఇప్పుడు ఏంటంటే ట్యూషన్ క్లాస్ పోతుంది, క్లాస్ పోయి ఒక అర్ధగంట లేట్ అయినా నష్టం లేదు. ఒకవేళ క్లాస్ పోతుంది అనుకుంటే ఈవినింగ్ అయినా మీరు ఆ యొక్క హోలీ ప్లేసెస్కి తీసుకెళ్తే వాటి యొక్క ప్రాముఖ్యత తెలుస్తుంది. తప్పు ఒప్పు మనము ఇంత పెద్దోళ్ళమే కదా, ఏదైనా రాగానే ఇలా అంటాం. ఎందుకు? నేను తప్పు చేశాను అని. ప్రతి ఒక్కరూ తప్పు చేయడం అన్నది సహజం. కానీ ఆ తప్పు చేయకూడదు. మనం చర్చిలోకి వెళ్ళినా, దేవాలయంలోకి వెళ్ళినా, మాస్క్లోకి వెళ్ళినా మేము తప్పు చేశాము కొంతమంది అడుగుతూ ఉంటారు, మన పిల్లలు మనల్ని అడుగుతారు. అప్పుడు తప్పు ఒప్పు మనల్ని మన్నించేది ఎవరంటే దేవుడు అని తెలుస్తుంటుంది. అప్పుడు ఆ దేవుడు అన్న వర్డ్ పిల్లవాని నోటి నుండి వచ్చినప్పుడు సగం వాని యొక్క జీవితం బాగుపడుతుంటుంది. ఇప్పుడు ఏం లేదు, దేవుడు లేదు, ఓన్లీ ఏమన్నా చూస్తే పుస్తకం, లేదంటే మొబైల్. ఆ మొబైల్ కూడా ఫోన్లో ఒక సైడ్ పెట్టి ఉంటాడు, మనం ఇటు తిరగగానే మొబైల్ చూస్తాడు. అందుకే ఈ యొక్క విషయాన్ని కూడా ప్రతి తల్లిదండ్రి చూడాలని కోరుకుంటున్నాను. మరియు 10th క్లాస్ విద్యార్థులు స్టూడెంట్స్కి వచ్చినట్లయితే మిమ్మల్ని నేను అన్ని రకాలుగా ఒక పోలీస్ ట్రైనింగ్ ఏదైతే ఎలా అనేది ఇచ్చానో అన్ని ట్రైనింగ్స్ మీకు మంచి విద్యను ఇచ్చాను, మంచి భవిష్యత్తులో ఎలా ఉండాలి అన్నది చెప్పాను. ఇవన్నీ మీకు తప్పకుండా ఉపయోగపడతాయి. కానీ మీరు మీ యొక్క ఏరియాలో ఉండే 2-3 పోకిరి పిల్లవాళ్ళని చూసి వాళ్ళని రోల్ మోడల్గా తీసుకొని మీ యొక్క బంగారు భవిష్యత్తుని పాడు చేసుకుంటున్నారు. యువర్ ఫాదర్ ఈజ్ ఏ ఫస్ట్ టీచర్, యువర్ మదర్ ఈజ్ ఏ ఫస్ట్ టీచర్. వాళ్ళని చూడండి, వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు, వాళ్ళని అర్థం చేసుకోవడానికి ట్రై చేయండి. ఇప్పుడు మీరు ఒక డాక్టర్ని చూసినా, ఇంకో ఏ పొజిషన్లో చూసినా మీరు ఏం అడుగుతున్నారంటే వాళ్ళ సంపాదనని చూస్తున్నారు, కానీ వాళ్ళ యొక్క కష్టాన్ని చూడట్లేరు. ఎవరు కూడా ఆయన అంతా ఈయన ఇంత అని కాదు, కష్టం అనేది మర్చిపోతున్నారు.
మన తల్లిదండ్రులు ఎంత కష్టపడుతున్నారు, ఒక టీచర్ ఎంత కష్టపడుతున్నాడు, ఒక ఇంజనీర్ ఎంత కష్టపడుతున్నాడు, కనీసం నా తండ్రి ఎంత కష్టం అన్నది మర్చిపోయి ఓన్లీ డబ్బుల గురించి మాత్రమే మాట్లాడుతున్నారు. మీరు ఎప్పుడు కూడా మీ పిల్లల ముందు డబ్బు విషయం మాట్లాడకండి. డబ్బు విషయం మాట్లాడినప్పుడు వాళ్ళకి ఏమనిపిస్తుందంటే మాకేమైంది, మాకు చాలా డబ్బు ఉందన్న ఫీలింగ్ వచ్చేసి గర్వం అనేది పెరిగిపోతుంటుంది. ఎప్పుడు కూడా మీ పిల్లలకి గర్వం అనేది లేకుండా చూడండి. ప్రతి ఒక్కరిని ఇంటికి వచ్చిన వాళ్ళని మర్యాదగా గౌరవంగా పలకరించే పద్ధతిని నేర్పించండి. అప్పుడు మాత్రం ఆటోమేటిక్గా పెద్దల్ని గౌరవించినప్పుడు, గురువుల్ని గౌరవించినప్పుడు, దేవాలయంలో ప్రార్థన అనేది చేసినప్పుడు వాళ్ళ నుండి శని అనేది 99% పోతుంటుంది. ఇక అబ్బాయిల విషయానికి వస్తే ఇప్పుడు బండి నడపరాకపోతే వాళ్ళు చేత కాదని అనుకుంటున్నారు. కాదు, మీరు సొంత డబ్బులతోటి సంపాదించుకున్నప్పుడు మీరు బైక్ కొనుక్కోండి, కారు కొనుక్కోండి. కానీ ఈ 8th 9th క్లాసులలోనే మీ యొక్క బైక్ అనే దాన్ని ప్యాషన్గా నేర్చుకొని 2-3 ఎక్కి తల్లిదండ్రులకు కడుపు కోత మిగిల్చకూడదని కూడా కోరుకుంటున్నాను. ఇక గ్రీన్వుడ్కి వచ్చేసినట్లయితే నా యొక్క అంబిషన్ అక్కడ కొత్తగా కనిపిస్తుంటున్నాయి. ఒక 4 లెటర్స్, సింగిల్ లెటర్స్, CBSE అనేది నాదొక డ్రీమ్. అది నా యొక్క డ్రీమ్. చాలామంది అన్నారు ఇక్కడ ఇంత స్కూల్ ఎందుకని. హుజీనగర్ వరంగల్ నా పుట్టినిల్లు అయితే ఇది నా మెట్టినిల్లు అనుకోండి. బీ హ్యాపీ. మీ అందరికీ అన్ని ఫెసిలిటీస్. కానీ అన్ఫార్చునేట్లీ ఏంటంటే ఈ స్కూల్లో ఈచ్ క్లాస్కి 120 మెంబర్స్కి పర్మిషన్ ఉంది. ఆల్మోస్ట్ ఆల్ సీట్స్ 99% ఆఫ్ ద సీట్స్ దిస్ అకాడమిక్ ఇయర్ ఫిల్డ్. ఓన్లీ ఫ్యూ సీట్స్. ఎవరైనా వెళ్తే మాత్రమే సీట్స్ ఖాళీగా ఉంటాయి. ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ఫుల్. ఎడ్యుకేషన్ బాగాలేకున్నా, క్యారెక్టర్ బాగాలేకున్నా నేను 100% టర్మినేట్ చేస్తాను. ఎందుకు అంటే మిమ్మల్ని చూసి మంచి స్టూడెంట్గా మారాలని కోరుకుంటున్నాను. ఒకరిని చూసి ఒకరు చెడిపోవద్దు. మీరు తల్లిదండ్రులు కూడా ఫస్ట్ పిల్లవాళ్ళు మోసం చేసేది ఎవరినంటే తల్లిదండ్రుల్ని, తర్వాత మోసం చేసేది ఎవరినంటే టీచర్స్ని. ఊరంతా తెలిసినాక మనకు తెలుస్తుంటుంది మన పిల్లవాడు ఎక్కడ అని. చాలామంది పేరెంట్స్, ఇప్పుడు నేను ఒక పేరెంట్కి ఫోన్ చేసి చెప్పాను, మీ బాబు బండి మీద తిరుగుతున్నాడంటే, సార్ మా అవునికి బండి లేదు సార్ అన్నారు. మనం బండి కొనియాలన్నా ఇంకో బండి మీద తిరుగుతాడు. అదే పేరెంట్స్ నమ్మట్లేరు. మీకు ఎవ్వరు మీ పిల్లవాడంటే శత్రువు లేదు, మీ ఆడపిల్లలంటే అసలే లేదు, ఆడపిల్లలంటే అసలే లేదు. మేము ఏ విధంగానైతే మీ అత్తగారింటికి పోయేటప్పుడు ఒక తల్లి మీకు తన కూతురికి చెప్పి పంపిస్తుంటుందో అదే విధంగా మీ పిల్లలకి భవిష్యత్తులో ఎలా ఉండాలి, ఎవరితో ఏ విధంగా ఉండాలి అని అన్నీ చెప్పి పంపిస్తున్నాను. మీకు రాబోయే నెక్స్ట్ ఇయర్ 1 ఇయర్కి మాత్రమే ఈ స్కూల్కి స్టేట్ పర్మిషన్ ఉంది. ఈ స్కూల్ నుండి ప్రజెంట్ దిస్ అకాడమిక్ ఇయర్ 126 మెంబర్స్ 10th క్లాస్ పోతున్నారు. నెక్స్ట్ అకాడమిక్ ఇయర్ నెక్స్ట్ ఇయర్ దిస్ క్యాంపస్ 117 highest 126 this academic year. Next year 117. 2026-2027 నుండి ఓన్లీ 120. CBSE స్కూల్స్ అన్నీ కూడా వాళ్ళు ఇచ్చిన అండర్ ద కంట్రోల్, వాళ్ళు ఇచ్చిన పర్మిషన్ ప్రకారమే ఉండాలి. 120 మెంబర్స్ మాత్రమే ఉండాలి. మీ పిల్లలకి మీకు ల్యాబ్స్ కావచ్చు, కంప్యూటర్ ల్యాబ్స్ కావచ్చు, సైన్స్ ల్యాబ్ కావచ్చు, ఆడిటోరియం, మ్యాథ్స్ ల్యాబ్, ఇండోర్ గేమ్స్ అండ్ అవుట్డోర్ గేమ్స్, ప్రతి ఫెసిలిటీస్ని నియర్లీ ఇయర్ మేము 100 వాష్రూమ్స్ కట్టించాను. ఒక CBSE స్కూల్కి ఏంటంటే మెయిన్ 15 మెంబర్స్కి ఒక వాష్రూమ్ ఉండాలి. అదేవిధంగా నేను ఆల్మోస్ట్ 1200 ఉంటే 100 వాష్రూమ్స్ ఉన్నాయి. మీకు అకాడమిక్ పరంగా బెస్ట్. మీరు అనుకుంటుండొచ్చు సార్ మాకు న్యూ టీచర్స్ కావాలని. ఎక్స్పీరియన్స్డ్ టీచర్స్ మించిన టీచర్ ఇంకా ఎవరు ఉండరు. కాకపోతే మేము ఈ అకాడమిక్ 8th 9th కూడా CBSE ఉంది కాబట్టి ప్రతి సబ్జెక్ట్కి CBSE ట్రైన్డ్ టీచర్స్, ఎక్స్ట్రాఆర్డినరీ టీచర్స్ కంపల్సరీ వస్తారు. బెస్ట్ క్వాలిటీ ఆఫ్ ద టీచర్స్ని ఇస్తాము, బెస్ట్ క్వాలిటీ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ ఇస్తాను, బెస్ట్ క్వాలిటీ ఆఫ్ ఫెసిలిటీస్ ఇస్తాను. ఈ అకాడమిక్ ఇయర్లో 8th 9th 10th కంపల్సరీ లోకల్స్ ఆర్ హాస్టలర్స్, నో నాన్ లోకల్స్. ఓన్లీ 8th to 10th మాత్రమే
హాస్టల్ ఫెసిలిటీస్ ఉంటాయి. 8th to 10th మాత్రమే హాస్టల్ ఫెసిలిటీ ఉంటుంది. ప్రజెంట్ 9th క్లాస్ వరకు ఈ అకాడమిక్ ఇయర్ రేపు 20th ఈ అకాడమిక్ ఇయర్ కంప్లీట్ అవుతుంది. అండ్ 24th ఆన్వర్డ్స్ అప్ టు 9th క్లాస్ న్యూయార్క్ CBSE షెడ్యూల్ ప్రకారం మార్చి 24th న్యూ అకాడమిక్ ఇయర్ స్టార్ట్ అవుతుంది. మీరు తల్లిదండ్రులు కావచ్చు, నా యొక్క శ్రేయాభిలాషులు కావచ్చు, మీరందరూ మా మీద ఇంత నమ్మకాన్ని ఉంచి మీరు మా స్కూల్ని సెలెక్ట్ చేసుకున్నందుకు మీకు ఎప్పుడు కూడా మీ పిల్లలకి కనురెప్పైతే ఎలా ఉంటుందో కంటికి అలానే మంచి విద్యను మంచి సంస్కారాన్ని 100% ఇప్పిస్తామని మా టీచర్స్ తరఫున మేనేజ్మెంట్ తరఫున మీ అందరికి తెలియజేస్తున్నాను. ఆల్ ది బెస్ట్ ఫర్ 10th క్లాస్ చిల్డ్రన్. థ్యాంక్ యూ గివెన్ గుడ్ ఆపర్చునిటీ ఫర్ మీ. Celebrate and honor those among us who have embarked on extraordinary journeys within the realm of the school life. These awards recognize not only academic excellence but also the diverse experiences, achievements and contributions that shape our school glory. Throughout the academic year, some of our brothers and sisters have navigated a multitude of paths, encountered various challenges and embraced countless opportunities for growth. The School Golden Journey Awards serve as a tribute to their resilience, passion and dedication. I take the pride in inviting the names of some brothers and sisters. Please come onto the stage to receive the honor by our school dignitaries. Good evening everyone. I take privilege to honor our beloved students, those who have traveled along with us for 13 years of their golden journey. And I request all the parents to join along with your child to receive certificate and memento as token of love. First and foremost, I call T. Mary Nehita Reddy, daughter of Luthama Reddy. Next we have R. Bhavika Chaudhary, daughter of Dr. Shiva. Next we have A. Siri, daughter of Ravi. Next we have B. Lakshmi Prasanna, daughter of Nagaraju. These are the students those who have studied in our institution from their nursery to 10th class. B. Lakshmi Prasanna, daughter of Nagaraju. Next we have S.D. Sadia, daughter of Rajabali. Next we have S.D. Sadia, daughter of Rajabali. Next we have S. Satyanamrita, daughter of Ram Prasad. Here we have S.D. Sadia, daughter of Rajabali. Next we have S. Satyanamrita, daughter of Ram Prasad. Followed by D. Anjani, daughter of Venkat Reddy. D. Anjani, daughter of Venkat Reddy. Next we have P. Srilakshmi, daughter of Madhu. P. Srilakshmi, daughter of Madhu. Here we have Anjali, daughter of Venkat Reddy. P. Srilakshmi, daughter of Madhu. Next we have G. Aishwarya, daughter of Venkanna. Here we have Srilakshmi, daughter of Madhu.
son of Shashidhar Reddy. Next we have B. Vishesh Prajwal, son of Shashidhar Reddy. Next we have K. Akshit, son of Dayakar. Next we have K. Akshit, son of Dayakar. Here we have B. Vishesh Prajwal, son of Shashidhar Reddy. Next we have J. Shashwant Reddy, son of Saidil. J. Shashwant Reddy, son of Saidil. J. Shashwant Reddy, son of Saidil. Next we have B. Shashidhar Reddy, son of Adi Narayana Reddy. Here we have Shashwant, son of Saidil. J. Shashwant, son of Saidil. Next we have B. Shashidhar Reddy, son of Adi Narayana Reddy. B. Shashidhar Reddy, son of Adi Narayana Reddy. Next we have Jada Naveen, son of Mattaya. Next we have Jada Naveen, son of Mattaya. Son of Satyanarayana. Next we have G. Chetan Verma, son of Narsaya. Nivas. Followed by P. Gautam, son of Ravinder. Next we have P. Gautam, son of Ravinder. Here we have Akira. Next we have P. Gautam, son of Ravinder. Son of Ravinder. Next we have Manikaran, son of Suresh. Next we have Manikaran, son of Suresh. Next we have Y. Sai Kaushik Reddy, son of Srinivas Reddy. Y. Sai Kaushik Reddy, son of Srinivas Reddy. Followed by P. Jashwant, son of Sudhakar. Here we have Sai Kaushik Reddy, son of Srinivas Reddy. Next we have P. Jashwant Reddy, son of Sudhakar Reddy. I request anyone of the parents to come onto the dais and share your valuable speech and thoughts. కరస్పాండెంట్ మారెడ్డి గారు, మేడం సరిత మేడం, 10th క్లాస్ టీచింగ్ స్టాఫ్, ముఖ్యంగా కృష్ణారావు సార్, రాజారెడ్డి సార్, మిగతా టీచర్స్ అందరికి కూడా ఈ యొక్క వీడ్కోలు సందర్భంగా వాళ్ళందరికీ కూడా నా యొక్క హృదయపూర్వక నమస్కారాలు. సార్ ఇది ప్రతి సంవత్సరం కూడా 10th క్లాస్ ఒక సాంప్రదాయబద్ధంగా 10th క్లాస్ ఇన్ని సంవత్సరాలు వాళ్ళ స్కూల్లో చదివి వెళ్ళిపోతున్న సందర్భంగా ఈ యొక్క కార్యక్రమాన్ని చాలా ఘనంగా నిర్వహించడం జరిగింది. ముఖ్యంగా గ్రీన్వుడ్ స్కూల్ ఒకప్పుడు జిల్లాలో చైతన్య స్కూల్ అనేది ఎడ్యుకేషన్ కేర్ ఆఫ్గా ఉండేది ఉజునారు టౌన్లో అండ్ పరిసర ప్రాంతాల్లో. ప్రజెంట్ ఇవాళ గ్రీన్వుడ్ స్కూల్ అనేది ఇవాళ మనకు ఉజునారు కానీ పరిసర ప్రాంతాల్లో కానీ
మంచి ఎడ్యుకేషన్ మంచి ఇన్స్టిట్యూషన్ని ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ చేసి చాలామంది ఇవాళ గ్రీన్వుడ్ స్కూల్ అంటేనే చాలామంది కూడా ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తున్నారు. దానికి కారణం వారి యొక్క కృషి పట్టుదల. వాళ్ళు కేవలం ఒక ఎడ్యుకేషన్ అందించడమే కాకుండా డిసిప్లిన్. సార్ మేము ప్రతిరోజు చూస్తున్నాం, మార్నింగ్ 6 నుంచి నైట్ 7:30 స్టడీ అవర్ అయిపోయేంత వరకు కూడా గ్రౌండ్లో పిల్లల్ని సెక్యూరిటీగా కానివ్వండి, ఎవరైనా ఆర్డర్స్ వచ్చినా కానివ్వండి, చాలా మంచిగా పిల్లలకి చాలా ఎడ్యుకేషన్ కానీ మిగతా అన్ని విధాలుగా కూడా స్కూల్ అనేది ఒక సిస్టమ్గా చేపించడం జరుగుతుంది. మేము ప్రతిరోజు చూస్తున్నాం, సార్ చాలా హార్డ్ వర్క్ చేస్తున్నాడు. ఇక ముఖ్యంగా మ్యాథమెటిక్స్ కృష్ణారావు సార్ కేర్ ఆఫ్ గ్రీన్వుడ్ స్కూల్కి మెయిన్. అండ్ మహావిద్యాలయాలు అంటుంటారు. తర్వాత ఎడ్యుకేషన్ అనేది సార్ ఇంకొక నా యొక్క ఒపీనియన్, కేవలం హై స్కూల్ ఎడ్యుకేషనే కాకుండా ఇంటర్మీడియట్ ఎడ్యుకేషన్ మాధ్యమిక విద్యను కూడా ఇదే క్యాంపస్ కాకుండా పక్కన ఇంకెక్కడో ఒక క్యాంపస్ ఇంటర్మీడియట్ పెట్టి ఎక్కడో సుదూర ప్రాంతాలకు వెళ్ళే బదులు ఒక ఇంటర్మీడియట్ ఎడ్యుకేషన్ కూడా పెట్టాలని మా యొక్క మనవి. ఎందుకంటే ఎక్కడికో ఇతర కార్పొరేట్ కాలేజీలపై మంచి స్టాఫ్ ఉన్న ఇంటర్మీడియట్ కాలేజ్ పెట్టి మంచి స్టాఫ్ను పెట్టి ఒక ఎంసెట్ జేఈ మెయిన్స్ అనే కాకుండా వివిధ రంగాల్లో ఆర్ట్స్ గ్రూప్ కూడా ఏదో గ్రూప్స్ కానీ సివిల్స్ కానీ అట్లా ఒక బ్యాచ్లు చేసి పెడితే బాగుంటుంది అని నా యొక్క అభిప్రాయం. అది కూడా సారు ఆలోచించాలి. ఇంకోటి ఏంటంటే సిబిఎస్ఈ కూడా వచ్చింది, సారు చాలా ట్రై చేసిండు. ఏది ఏమైనా ఎడ్యుకేషన్ పిల్లలు కూడా తల్లిదండ్రులు కూడా సార్కి మేమందరం కూడా సహాయ సహకారాలు అందించినాం. సారు చాలా కృషి చేస్తున్నాడు. ముఖ్యంగా విద్యార్థులైన స్టూడెంట్స్ చెప్పేది ఏంటంటే మంచిగా కష్టపడి చదవండి. మంచి తల్లిదండ్రులకు పలానా స్కూల్లో ఏ స్కూల్లో చదివంటే వాళ్ళ టీచర్స్ కూడా మంచి పేరు ప్రఖ్యాతులు తీసుకురావాలని, మీకు ఇష్టమైన రంగంలో ఏదో ఎంపీసీ తీసుకొని ఇంజనీరింగ్ కాకుండా మెడిసిన్ కాకుండా ఏదో ఒక రంగంలో మంచిగా సెటిల్ కావాలని కోరుకుంటూ సారు ఇన్ని సంవత్సరాలు మీ అందరికి కూడా మంచి విద్యతో పాటు ఒక సిస్టమ్గా ఒక పద్ధతి అనేది ఏర్పాటు చేసినందుకు వారికి నా యొక్క ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ అందరూ 10th క్లాస్ స్టాఫ్ టీచర్స్ అందరికీ కూడా ఈ యొక్క అవకాశం ఇచ్చినందుకు నేను